I explained about leave salary. Okay, now leave salary received by employee during the course of employment is fully taxable for all category of employees. Means they may be private or government employees. Suppose leave salary received at the time of retirement. For this purpose, employees are classified into two categories: government employees and other employees. Okay, now, who is called government employee? Here, government employee means central government and state government employees are called a government employees. Leave salary received by government employees at the time of retirement fully exempted from tax. There is no tax. Okay, now in the case of other employees, how to get the exemption? In the case of other employees, they mentioned 4 points. Okay, now least of the 4 points is exempted from tax. Point number 1 is leaves credited at the time of retirement in a number of months into average salary. Okay, now leaves credited at the time of retirement in number of months, that is multiplied by average salary. Point number 2 is average salary into 10. Point number 3 is amount specified by the government is rupees 3 lakhs. Next, fourth point is actual leave salary received. So out of the 4, whichever is lower is exempted from tax. So point number 1 also again clearly explained. Leaves credited at the time of retirement in number of months, I explained very clear. Okay, now here point A, B, C are there. You consider point number A means here length of service, means completed years of service only you consider. Any fraction of the year is given, ignore that fraction of the year. Next, thereafter every year only maximum of 30 leaves here consider. More than 30 leaves suppose granted to employee, then also you consider 30 days. Next, point number 3 is leaves actually utilized in service or leave salary encashed during the course of employment in number of days. A point into B point minus C point divided by 30 days. Then we get leaves credited at the time of retirement in number of months. Thereafter, average salary. How to find out the average salary also clearly explained in the previous class. So average salary means immediately preceding to retirement. Okay, now before 10 months salary average here. Okay, immediately preceding to retirement. Okay, now how many months salary? 10 months salary average here. What is the meaning of salary also clearly explained here. So meaning of salary means here basic pay, DA with retirement benefit and fixed percentage of commission on turnover. Then we get salary, meaning on the basis you find out average salary. Okay, now right. So this is about leave salary I explained in the previous class. Right. Now I am explaining to you about gratuity. తెలుగులో ఉదార వృద్ధి అని అంటారు. Okay, gratuity means it is purely retirement benefit. Gratuity is the purely retirement benefit. Okay, దీనికి నాకు సినిమా పేరు అంతగా గుర్తులేదు, కానీ దాంట్లో కాన్సెప్ట్ గుర్తున్నారు. ఎల్బి శ్రీరామ్. ఓకేనా, ఒక సినిమాలో ఒకతడికి రిక్షా దొక్కుతుంటాడు. ఓకేనా, ఒక ఎంప్లాయీకి అంటే ఒక కస్టమర్కి ఆయన ఎప్పుడు తొక్కుడు రిక్షాలో తీసుకుపోతుంటాడు రోజు. ఆయన రిటైర్మెంట్ అయిపోతుంది. రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత ఆయనకు షాల్వలు దండలు అవన్నీ కంపి ఓకేనా ఇంత డబ్బులు ఇచ్చి ఆయనకు పంపిస్తారు. ఎవరికి రిటైర్ అయినటువంటి ఆయన. ఇక ఎల్బి శ్రీరామ్ ఆయనకి ఇంటి దగ్గర మళ్ళీ ఆ ఫంక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటి దగ్గర ఇడిచిపెట్టాడు. ఇడిచిపెట్టిన తర్వాత ఏమంటుందంటే ఇప్పుడు అన్ని ఆటోలు వచ్చినాయి. ఓకేనా, ఇక రేపటి నుంచి నా తొక్కుడు రిక్షాలో ఎవరు వస్తారు, నేను ఒక అన్ఎంప్లాయీ అయిపోతా అని చెప్పి అంటాడు అన్నమాట. అంటే అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడంటే, నేను ఇన్ని రోజులు అక్కడ పనిచేసినందుకు నాకు పెద్ద మొత్తంలో ఇట్లా అమౌంట్ ఇచ్చారు, దాంట్లోకి ఒక 20,000 నీకు ఇస్తున్నా అని చెప్పి 20,000 ఆయనకి ఇస్తాడు. ఏం సినిమాలో నాకు గుర్తులేదు, ఐ థింక్ చిరంజీవి సినిమా. స్టాలినా ఠాగూరా స్టాలిన్ ఏమో నాకు తెలిసి గుర్తుందా.
ఆయన మరి రిక్షాలో దొక్కినందుకు రోజు కిరాయి ఇచ్చండి కదా, 20,000 ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది? మానవత్వం రైట్, హ్యుమానిటికల్ గ్రౌండ్స్లో ఇచ్చింది, ఒప్పుకుంటా. ఇక్కడ కూడా హ్యుమానిటికల్ గ్రౌండ్స్ అనేవి ఆయనకున్నాయి, మరి అందరికి ఉంటాయి. ఉన్నప్పుడు రూల్ పెడితేనే చేస్తాడు కదా ఎవడన్నా పని, కరెక్ట్గా కదా? ఇప్పుడు హ్యుమానిటికల్ గ్రౌండ్స్లో నీవు అన్న కూడా ఒప్పుకుంటాం. హ్యుమానిటికల్ గ్రౌండ్స్ ప్రకారం ఇచ్చేవాళ్ళు 100లో ఒకడు, రిమైనింగ్ 99 మెంబర్స్ ఇంకేమైనా వస్తే బాగుందని అనుకుంటారు, కానీ ఇద్దామనే ఆలోచన అయితే ఉండదు కదా. కానీ అదే రూల్ ఉంటే కంపల్సరీ సచ్చినట్లు పేమెంట్ ఇవ్వాల్సిందే. గ్రాట్యుటీ కూడా రూల్ ప్రకారం కంపల్సరీ ఎంప్లాయీకి ఇవ్వాల్సిందే, ఓకేనా? కంపల్సరీ ఎంప్లాయీకి ఇవ్వాల్సిందే, కానీ పెద్ద మనసుతో ఇస్తారు. ఉదార స్వభావం రూల్ పెడితే మంచిగా ఉంటుందని పెట్టింది. ఉదార స్వభావం జనరల్గా ఇప్పుడు ఉద్యోగంలో జాయిన్ అవుతారు. ఇప్పుడు జనరల్గా పిల్లలు సార్ నేను కానిస్టేబుల్ కోచింగ్ పోతా, ఎస్ఐ కోచింగ్ పోతా అంటారు. ఏదో ఒక 22 ఇయర్స్, 25 ఇయర్స్, 30 ఇయర్స్ ఏజ్ లోపలనే మనము ఉద్యోగంలో చేరుతాం. ఒక 25 ఇయర్స్ ఏజ్లో ఉద్యోగంలో చేరినామంటే రిటైర్మెంట్ ఎప్పుడైతే మనం 60 సంవత్సరాలకు రిటైర్మెంట్ అవుతాం అప్రాక్సిమేట్ నేను చెప్పేది. సార్ గవర్నమెంట్ కండిషన్ చేంజ్ అవుతుంటే అది సెకండరీ. 60 సంవత్సరాల వయసులో మనం రిటైర్మెంట్ అవుతున్నామంటే మన టోటల్ ఎంటైర్ లైఫ్ అంతా సాక్రిఫైస్ చేసినట్ట కాదు. ఇంకా జాబ్లో జాయిన్ అయినాక ఏం చేయాలి? 90%. ఏ ఒక్కడు మళ్ళీ రిటైర్మెంట్ తీసుకొని వేరే సైడ్ వెళ్ళేవాడు. 1000లో ఒక్కడు దొరకడం కష్టం. ఎందుకంటే చాలామంది ఏ విధంగా ఉంటారంటే జీతం వస్తున్నదా, నెలకు ఇల్లు గడుస్తున్నదా, రైట్, మనం సాటిస్ఫైడ్గా ఉంటాం అన్న ఫీలింగ్లో ఉంటాం. అంటే మొత్తం లైఫ్ అంతా నియర్ అబౌట్ 25 to 60 అంటే 35 ఇయర్స్ సాక్రిఫైస్ చేసింది కదా. ఇక ఏం ఉండదు కదా, పిప్పి కదా 60 సంవత్సరాలకు. ఇప్పుడు చెరుకు ఉంటుంది, రసం మొత్తం పిండుకున్నాక పిప్పి పడేస్తుంది. ఇప్పుడు 60 సంవత్సరాల తర్వాత మనం పనికి రావడానే కదా తీసేస్తున్నాము, కాదా? పిప్పిలకి ఏమొస్తుంది? ఎరువు వస్తుందా? ఏం తెరువు వస్తుంది కాబట్టి ఏం కదా, కానీ తీసి పడేస్తామా లేదా? ఇక్కడ కూడా ఎంప్లాయీ 60 ఇయర్స్ అయిపోయింది, ఏజ్ వాళ్ళకి రిటైర్మెంట్ చేసి ఇక నీతో నీ శాత కాదు ఇంటికాడ కూర్చో అని చెప్పి మనము పంపిస్తాం. పంపించేటప్పుడు రకరకాల అమౌంట్స్ మనకు వస్తాయి. ఓ రిటైర్మెంట్ అయిన వాళ్ళకి 50 లక్షలు వచ్చినాయి, 60 లక్షలు వచ్చినాయి అంటే రకరకాల దీని నుంచి వస్తుంటాయి. పిఎఫ్ నుంచి వస్తాయి, సూపర్ యాన్యుయేషన్ ఫండ్ నుంచి వస్తుంటాయి, దాంట్లో లీవ్ సాలరీ నుంచి వస్తాయి, గ్రాట్యుటీ నుంచి కూడా డబ్బులు వస్తాయి. అంటే గ్రాట్యుటీ నుంచి అంటే దాంట్లో మనమే జమ చేయాలి. ఎంప్లాయర్ ఏం చేస్తాడంటే ఇన్ని రోజులు కష్టపడి ఆయన జీవితం అంతా నా దగ్గరనే త్యాగం చేసిండు అని ఒక పెద్ద మనసుతో ఇచ్చేదాన్నే గ్రాట్యుటీ అని అంటారు. ఉదార బుద్ధి అంటారు, ఉదార స్వభావము, మంచి స్వభావం అని అంటారు కదా, ఉదార స్వభావం అని అంటారు. దాన్ని ఇక్కడ ఉదార బుద్ధి అని తెలుగులో అంటారు. దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ సినిమా స్టోరీ. 20,000 ఇచ్చింది ఎల్వి శ్రీరామ్కు. ఆ ఎల్వి శ్రీరామ్ కూడా ఆ ముగ్గురికి సాయం చేయాలనేటటువంటిది. స్టాలిన్ రైట్, ఎందుకంటే ఆయన మళ్ళీ ఇట్లా ఇచ్చి మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి సాయం చేయమని చెప్తాడు కదా, స్టాలిన్. సో ఆ టైప్ లోపల ఇక్కడ ఉదార స్వభావంతో ఇస్తారు కదా. ఇది ప్యూర్లీ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్. దీంట్లో ఎవరేం డబ్బులు జమ చేయరు. పిఎఫ్లో అయితేనేమో ఎంప్లాయీ జమ చేసుకుంటూ పోతారు. సూపర్ యాన్యుయేషన్ ఫండ్లో అయితే ఎంప్లాయీ జమ చేసుకుంటూ పోతారు. లీవ్ సాలరీ అంటే మనం వాడుకోకుండా కష్టపడి పనిచేసిన డబ్బులు ఆడుంటే అవి తెచ్చుకుంటాం. అర్థమైన పాయింట్ నేను చెప్పాను కదా, లీవ్స్ వాడుకోకుండా ఉన్నందుకు, ఓకేనా, ఆ డబ్బులు జమ అవుతూ పోతాయి ఎట్లా, రిటైర్మెంట్ టైంలో తీసుకుంటే ఎట్లా అన్న దాని గురించి నేను చెప్పాను. అదే ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు తీసుకుంటే ఎట్లా అనేటటువంటి క్లియర్గా చదువుతుంది. కానీ ఇవి అట్లాంటివి కాదు. ఇదేంటి ప్యూర్లీ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ ఎంప్లాయరే మనకి ఇస్తారు. దీంట్లో జమ చేసిన పైసలు ఏమీ ఉండవు. ఈ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్లు మనకి ఇచ్చిన గ్రాట్యుటీ ట్యాక్సబుల్ ఎగ్జెంప్టెడ్ అనేది మనం ఇక్కడ చదువుతాం. ఓకేనా? సో గ్రాట్యుటీ ఈస్ ద ప్యూర్లీ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్. For this purpose, employees are being classified into 2 categories. Again, employees are classified into how many categories? 2 categories. One is government employees and other employees. Okay, government employees and other employees. Who is called a government employee? గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అని ఎవరిని అంటారు? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ అని అనుకుంటే పొరపాటు. ఏడ పడితే ఆడ మీ పప్పులు ఉడికే అని చెప్పిన కదా,
ఏడ ఎట్లా ఉంటే అట్లనే చదవాలి. ఇప్పుడు ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ ఉన్నది. ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ దగ్గర గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అని ఎవరిని అంటారని చెప్పినాను? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్నే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అంటారని చెప్పి. రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ వచ్చింది, అక్కడ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అని ఎవరిని అంటారు అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ని గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అంటారని చెప్పి. నెక్స్ట్ ఇంతకు ముందు క్లాస్లో లీవ్ శాలరీ చదువుకున్నాం. లీవ్ శాలరీలో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అంటే ఎవరంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అని చెప్తున్నాం. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ మీన్స్ central government, state government and local authority employees also. Meaning change in the letter. Meaning of government employee in the case of gratuity, central government employee, state government employee and local authority employees. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, లోకల్ అథారిటీ అంటే స్థానిక సంస్థలు అంటే మున్సిపాలిటీలు, పంచాయతీలు ఉంటాయి కదా, అట్లాంటి ఎంప్లాయీస్ని కూడా ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అనే అంటాము. ఓకేనా? జస్ట్ పాయింట్. నౌ కమ్ టు ద పాయింట్. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఓన్లీ ఎగ్జెంప్టెడ్ ఫ్రమ్ ట్యాక్స్. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఎటువంటి పన్ను విధించబడదు. Right? Only exempted from that. Next, other employees are again classified into two categories. Okay, na? Other employees again classified into two categories. Gratuity Act 1972 applicable employees. Gratuity Act 1972 not applicable employees. Or in other words, employees covered by Gratuity Act 1972, employees not covered by Gratuity Act 1972. ఎలా అన్నా ఒకటే, రైట్? గ్రాట్యుటీ యాక్ట్ అప్లికబుల్ అయ్యే వాళ్ళు, అప్లికబుల్ కాని వాళ్ళు. ఉదారభృతి చట్టం 1972 వర్తించే ఉద్యోగులు, ఉదారభృతి చట్టం 1972 వర్తించనటువంటి ఉద్యోగులు అని అంటాం, రైట్? సో హియర్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్ కవర్డ్, నాట్ కవర్డ్. First of all, I am explaining here in the case of other employees, Gratuity Act applicable, Gratuity Act covered employees. Right. Here again they mentioned the 3 points. Okay. 15/26 into last drawn salary into number of years service. Point number 1, 15/26 లాస్ట్ డ్రాన్ సాలరీ అంటే చివరి నెల జీతము అంటాం తెలుగులో. చివరి నెల జీతం లేదా చివరికి డ్రా చేసుకున్న జీతం ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ సర్వీస్, పూర్తి అయిన సంవత్సరాలు కాదు, పని చేసిన సంవత్సరాలు. Right? This is the point number 1. I will explain later clearly. Right? Next point number 2 is amount specified by the government. Is rupees 20 lakh. Amount specified by the government is rupees 20 lakhs. Next point number 3 is actual gratuity received. ప్రభుత్వము ద్వారా నిర్ణయించిన మొత్తం 20 లక్షలు.
ఇది ఎప్పటి నుంచి అప్లికబుల్ అవుతుంది ఎంత అంటే 29th మార్చ్ 2018 నుంచి ఈ ఫిగర్ ఉంది మేడం. ఇంతకంటే ముందు 10 lakhs ఉంటాయి. ఇంతకంటే ముందు ఎంత ఉంటే 10 lakhs ఉంటాయి. అంతకంటే ముందు 3.5 lakhs ఉంటాయి. సో ప్రజెంట్ ఫ్రమ్ 29th మార్చ్ ఓకే 2018 onwards it is increased to 20 lakhs. నెక్స్ట్ యాక్చువల్ గ్రాట్యుటీ రిసీవ్డ్ అంటే వాస్తవముగా స్వీకరించిన మొత్తం. whichever is lower is exempted from tax. ఏది తక్కువగా ఉంటే ఆ మొత్తానికి పన్ను నుండి మినహాయింపు లభిస్తుంది. ఓకేనా రైట్. సో నౌ ఐ am explaining one by one point. In the case of other employees, gratuity act applicable employees 15/26 యాక్చువల్గా అక్కడ ఏం చెప్పారంటే 15 days శాలరీని తీసుకోండి అని చెప్పారు. 15 days అంటే ఏంటిది అని మళ్ళీ ఏం చెప్పారంటే 26 తోని డివైడ్ చేయాలని చెప్పారు. అందుకే నేను ఏం చేశానంటే 15/26 రాశాను. రైట్. ఇది 15/26 అనేటటువంటి 26 ఎందుకు తీసుకున్నానని చెప్పారంటే మాక్సిమం వర్కింగ్ డేస్ ఇన్ ఇయర్ ఇన్ ఎ మంత్ ఈస్ 26 అని చెప్పారు. కాబట్టి 15/26. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సీజనల్ ఎంప్లాయీస్, సీజనల్ ఎంప్లాయీస్ అంటే సీజన్ ఉన్నప్పుడే పని ఉంటుంది. ఇప్పుడు షుగర్ ఇండస్ట్రీ ఉన్నది. ఓకేనా, షుగర్ ఇండస్ట్రీలో 365 days ప్రొడక్షన్ అవుతుందా బట్ ఒక 6 నెలలు ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది, 6 నెలలు బంద్ ఉంటుంది అంటే జనరల్గా చెప్తున్నారు. దాన్ని ఏమంటారు సీజనల్ అని అంటారు. అట్లా సీజనల్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు 7/26 తీసుకోవాలి. ఓకేనా, 15 days ప్లేస్లో ఏం తీసుకోవాలి 7 తీసుకోవాలి. రైట్. ఒకవేళ వాళ్ళు కనుక పీస్ రేటెడ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అనుకోండి. పీస్ రేటెడ్ ఎంప్లాయీస్ అంటే సాలరీ అనేటువంటిది ఎట్లా ఇస్తారంటే ఇన్ని చేస్తే ఎంత. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మార్కెట్ చేసినటువంటి ఇక్కడ రూపాయలు ఇస్తారు. నువ్వు పొద్దున్నాక 100 చేసినావు దోశ ఇస్తారు. నువ్వు పొద్దున్నాక 50 చేసినావు 100 రూపాయలు వస్తుంది. అంటే దేన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ వేజెస్ వస్తున్నాయి పీస్ రేట్. ఏమంటారు పీస్ రేట్ అంటే నీకు ఫిక్స్డ్ సాలరీ ఉండదు. నీ యొక్క ఎఫిషియన్సీని బట్టి నీవు ఎన్ని చేస్తే అది ఇస్తారు. వాళ్ళను పీస్ రేటెడ్ వర్కర్స్ అని అంటారు. ఇలా పీస్ రేటెడ్ వర్కర్స్ ఉంటేనేమో 3 months సాలరీకి యావరేజ్ చేసుకో. అర్థమైన పాయింట్ నేను చెప్పేది. 15/26 జనరల్గా తీసుకుంటాం, గత గుర్తు పెట్టుకున్నా సరిపోతుంది. సీజనల్ ఎంప్లాయీస్ అయితే 7/26 తీసుకున్నాము. పీస్ రేటెడ్ అయితేనేమో 3 monthsకి యావరేజ్గా చేసుకుంటాం. రైట్. 15/26 గుర్తు పెట్టుకుంటారు సింపుల్. లాస్ట్ డ్రాన్ సాలరీ, లాస్ట్ డ్రాన్ చివరికి రిటైర్మెంట్ అప్పుడు నువ్వు ఎంత డ్రా చేసినావు అర్థమైందా. చివరికి రిటైర్మెంట్ టైం లోపల నువ్వు ఎంత డ్రా చేసుకున్నావు సాలరీ ఉంటుంది కదా. అంటే చివరి నెలలో మనం తీసుకున్న జీతము రిటైర్మెంట్ టైంలో. మరి జీతం అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సాలరీ హియర్? సాలరీ అనేది దేనిని అంటారు? ఇక్కడ వేరే ఉంటుందని నేను చెప్పినా ఉండొచ్చు సార్, మీకు మొత్తం చూస్తే అట్లనే కనిపిస్తున్నాను నాకు ఇక్కడ, అందుకే నాకు అడిగి ఉంటారు. ఎస్ బట్ ఇక్కడ మీనింగ్ వేరే ఉంటుంది. ఇక్కడ సాలరీ అంటే బేసిక్ పే ప్లస్ డిఏ మాత్రమే. హెచ్ఆర్ఏలో మీనింగ్ వేరే ఉన్నది, రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్లో మీనింగ్ వేరే ఉన్నది, శాలరీలో వచ్చేసరికి లీవ్ శాలరీలో హెచ్ఆర్ఏలో సేమ్ టైప్లో ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ వచ్చేసరికి శాలరీ అంటే మీనింగ్ బేసిక్ పే ప్లస్ డిఏ, మూల వేతనము ప్లస్ కరువు భత్యము. అంటే చివరి నెల జీతము ఎంత ఉంటే అంత, చివరి నెల జీతము ఎంత ఉంటే అంత. దానికి ఏం చేయాలి? ఇక్కడ బేసిక్ పే ప్లస్ డిఏ తీసుకోవాలి. బేసిక్ పే ప్లస్ డిఏ ఈ రెండు కలిపితే వచ్చింది ఇక్కడ తీసుకోవాలి. లాస్ట్ మంత్ యొక్క బేసిక్, లాస్ట్ మంత్ యొక్క డిఏ. నేను రిటైర్మెంట్ అని రాయలేదు ఇక్కడ, నేను రిటైర్మెంట్ అని రాయలేదు బెనిఫిట్గా ఉండాలని. రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ ఉంటే ఏమీ లేకపోతే అట్లయితే మెన్షన్ చేయలేదు ఇక్కడ. బేసిక్ పే ప్లస్ డిఏ తీసుకోవాలి, అది ఇక్కడ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏమున్నది? నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ సర్వీస్ ఉన్నది. ఏముంది మేడం? నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ సర్వీస్. నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ సర్వీస్ మీన్స్ ఇప్పుడు లీవ్ సాలరీలో ఒక పాయింట్ చెప్పిన. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఆయన 35 years 11 months 29 days చేస్తే నేను లీవ్ సాలరీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. then he is also treated as a 35 years. Any fraction of the year is given in the question, ignore that fraction. I explained in leave salary. Okay, but in this case more than 6 months is also treated as 1 year.
In this case, number of years service అన్నాం. In the case of number of years service, suppose employee rendered service here 35 years, 6 months, 1 day. 35 years, 6 months, 1 day. Then it will be treated as 36 years. More than 6 months is treated as 1 year. What's your point here? Suppose, for example, employee rendered 35 years, 6 months, 1 day service. In that situation, here number of years are 36 years. Suppose employee rendered 35 years, 5 months. Then that will be treated as 35 years. Then that will be treated as 35 years service. Suppose employee rendered 35 years, 6 months. Then also treated as a 35 years. I am explaining very clear here. More than 6 months, more than 6 months is treated as 1 year. Okay na? Suppose 35 years, 6 months, 1 day is more than 6 months or not? Yes, that is more than 6 months. Then that will be treated as 36 years. Suppose 35 years, exactly 6 months, 35 years. ఏమన్నప్పుడు 35 ఇయర్స్ అని అన్నారు. అంటే ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అని ఇచ్చిన, అందుకే నేను కంప్లీటెడ్ అనే పాయింట్ వాడలేదు. తెలుగులో రాసినప్పుడు అనుకోకుండా బై మిస్లో పూర్తి అయిన రాసి పూర్తి కొట్టేసిన వాళ్ళు. పూర్తి అయిన సంవత్సరం అంటే మీనింగ్ కంప్లీట్ అయితేనే తీసుకోవాలి. అందుకే ఇక్కడ పాయింట్ ఏమని రాశాను, నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ సర్వీస్ అని రాసాం కానీ నంబర్ ఆఫ్ కంప్లీటెడ్ ఇయర్స్ అనే పాయింట్ నేను మెన్షన్ చేయలేదు ఇక్కడ. అండర్స్టూడ్ పాయింట్ నెంబర్ 1. వాట్ ఇస్ దట్? 15/26 last drawn salary into number of years service. 15/26, you remember that point? In the case of seasonal employees 7/26, piece rated employees అయితే నేమో 3 months salary కి తీసుకోవాలి. 3 months salary ని డివైడ్ యావరేజ్ లాస్ట్ డ్రాన్ తీసుకోవాలి, అక్కడ 3 months తీసుకోవాలి. ఓకే, జనరల్ గా అయితే లాస్ట్ డ్రాన్ తీసుకుంటాం. పీస్ రేటెడ్ అయితే నేమో 3 months కి యావరేజ్ చేస్తాం, రైట్? లాస్ట్ డ్రాన్ సాలరీ అంటే చివరి నెల మనం డ్రా చేసుకున్న జీతం. What is the meaning of salary? Meaning of salary is basic pay plus DA. That may be retirement benefit or not. Next, number of years service. Okay, suppose employee rendered service more than 6 months, then that year that is treated as 1 year. That is treated as 1 year. So, any doubt in point number 1? No doubt. Next, come to the point. Amount specified by the government is rupees 20 lakhs. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే మాక్సిమం ఎగ్జామ్షన్ 20 lakhs వస్తుందని. మాక్సిమం ఎగ్జామ్షన్ ఎంత వస్తుంది? 20 lakhs వస్తుందని. ఇది ఎప్పటి నుంచి? 29 మార్చ్ 2018 నుంచి ఎంత ఉంది? ఇంతకంటే ముందు 10 lakhs ఉండే. ఓకేనా? ఇంకా దానికంటే ముందు 3.5 lakhs కూడా ఉంది. ఇప్పుడు మనకు ఉన్నది మాత్రం 20 lakhs. సపోజ్ ఎంప్లాయీ రెండర్డ్ సర్వీసెస్ ఇన్ ఏ లిమిటెడ్ ఎర్లియర్. ఎంప్లాయీ రెండర్డ్ సర్వీసెస్ ఇన్ ఏ లిమిటెడ్ ఇన్ ఎర్లియర్ ఇయర్స్. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీడు మన రమేష్. నేను రమేష్ బాగున్నావా? ఇట్లా చూస్తారు ఎక్కడ వాడు, రైట్? రమేష్ వీడు ఏ లిమిటెడ్లో పనిచేసింది. ఏ లిమిటెడ్లో పనిచేసిన తర్వాత అక్కడ 2012లో అక్కడ నుంచి రిటైర్మెంట్ అయింది. 2012లో ఏ లిమిటెడ్ నుంచి రిటైర్ అయినప్పుడు అక్కడ 2 lakhs rupees ఎగ్జామ్షన్ వచ్చింది గ్రాట్యుటీ. ఎంత ఎగ్జామ్షన్ వచ్చింది? 2 lakhs rupees ఎగ్జామ్షన్ వచ్చింది. ఓకేనా? రమేష్ retired from A Limited in the year 2012, I am saying. Then he get exemption of gratuity rupees 2 lakhs. Thereafter he joined in B Limited. Now he retired from B Limited during the previous year 2021-22. ఇప్పుడు B Limited లకి వెళ్ళి కూడా రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు, రైట్? సో ఫ్రమ్ ద 20 lakh rupees, ఓకేనా, you have to deduct earlier exemption. Earlier exemption is 2 lakhs means now instead of 20 lakhs now you write down here in point number 2 18 lakhs. అంటే ఇంతకు ముందు కనుక ఎగ్జామ్షన్ తీసుకొని ఉంటే ఆ ఎగ్జామ్షన్ ని మనం 20 lakhs లకి వెళ్ళి తీసేయాలి. ఒకవేళ ఇంతకు ముందు ఎక్కడ రిటైర్ కాలేదు, ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం రిటైర్మెంట్ అవుతున్నాడు అంటే అప్పుడు 20 lakhs. 9th పాయింట్,
ఇంతకుముందు రిటైర్ అయ్యిండు, ఆయనకి ఎగ్జామ్షన్ వచ్చింది గ్రాట్యుటీలో, ఎంత ఎగ్జామ్షన్ వచ్చిందో ఆ ఎగ్జామ్షన్ ఈ 20 lakhs వెళ్ళి మైనస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ పాయింట్ నెంబర్ 2. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 3 ఇస్ యాక్చువల్ గ్రాట్యుటీ రిసీవ్డ్. వాస్తవంగా ఆయనకి ఎన్ని డబ్బులు వచ్చింది రిటైర్మెంట్ లో, గ్రాట్యుటీ నుంచి ఎంప్లాయర్ ఎన్ని డబ్బులు ఇచ్చిండు, ఎంప్లాయర్ ఎన్ని డబ్బులు ఇచ్చిండు, ఇది లెక్కలో ఇస్తారు. సో విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోయర్ అంటే మూడింటిలో ఏది తక్కువగా ఉంటే దానికి ఎగ్జంప్షన్ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద టాక్సబుల్ అమౌంట్ మీన్స్ యాక్చువల్ రిసీవ్డ్ మైనస్ ఎగ్జంప్షన్. ఈ దాంట్లోకి వెళ్ళి మూడింటిలో ఏది తక్కువ ఉంటే అది తీసేయాలి, వచ్చిన దాన్ని మనం టాక్సబుల్ అని అంటాం. అది తీసుకపోయి ఇక్కడ సాలరీ స్టేట్మెంట్ రావాలి. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ అదర్ ఎంప్లాయీస్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్ అప్లికబుల్. ఓకేనా? అర్థమైంది పాయింట్ ఇక్కడ. ఏం చేయాలి? 15/26 ఇంటూ లాస్ట్ డ్రాన్ సాలరీ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ సర్వీస్. లాస్ట్ డ్రాన్ అన్నప్పుడు చివరి నెల తీసుకోవాలి, సాలరీ అంటే బేసిక్ పే డిఏ తీసుకోవాలి, నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ సర్వీస్ అన్నప్పుడు మోర్ దాన్ 6 months ఉంటే 1 year గా ట్రీట్ చేయాలి. ఇక ఈ పాయింట్ ఇలాగే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 20 lakhs అనేటటువంటిది. ఓకేనా? ఇంతకుముందు కనుక మనం ఎగ్జామ్షన్ తీసుకొని ఉంటే దాన్ని మైనస్ చేయాలి, లేకపోతే 20 lakhs తీసుకోవాలి. యాక్చువల్ గ్రాట్యుటీ రిసీవ్ ఎంప్లాయర్ మనకి ఎంత ఇచ్చిండు ఇది లెక్కలో ఇస్తాడు. రైట్? దిస్ ఈస్ when gratuity act applicable. Right? Next. When gratuity act not applicable means employees not covered by gratuity act 1972. అంటే ఉదార వృత్తి చట్టం వర్తించనటువంటి ఉద్యోగులు అని అంటారు. ఉదార వృత్తి చట్టం వర్తించనటువంటి ఉద్యోగులు. రైట్? Only point number 1 is different, point number 2 and 3 is same. ఓకేనా? పాయింట్ నెంబర్ 1 డిఫరెంట్ ఉంటుంది, 2, 3 సేమ్ ఉంటాయి. వాట్ ఇస్ దట్ పాయింట్ నెంబర్ 1? హాఫ్ మంత్ యావరేజ్ సాలరీ అన్నా. ఏమన్నా ఇక్కడ హాఫ్ మంత్ అన్నా. హాఫ్ అంటే 1/2 కదా, తెలుసు కదా. హాఫ్, ఫుల్, క్వార్టరు. మాకిలా రెడ్డికి బాగా తెలుసు. ఫుల్ అంటే తెలుసా, హాఫ్ అంటే, క్వార్టర్ అంటే నాకు తెలియదు, ఆమెకు బాగా తెలుసు. ఏమంటే హాఫ్ అంటే ఎంత? 1/2 కదా. హాఫ్ అంటే 1/2, 1/2 అంటే యాక్టుల్లో చెప్పిన దానికి నేను ఈజీగా గుర్తుండడానికి ఇలా రాస్తాను. అక్కడ ఏం చెప్పారు యాక్టులో అంటే హాఫ్ మంత్ యావరేజ్ సాలరీ అన్నారు. నేను హాఫ్ మంత్కి ఏం చేస్తున్నాను? 1/2 అంటాను. హాఫ్ అంటే 1/2 అంటాను ఇంటూ యావరేజ్ సాలరీ. ఇది హాఫ్ మంత్ యావరేజ్ సాలరీ అవుతుంది. 1/2 ఇంటూ యావరేజ్ సాలరీ అని రాసిన, హాఫ్ మంత్ యావరేజ్ సాలరీ అని రాసిన, దాని మీనింగ్ అదే అవుతుంది. 1/2 ఇంటూ యావరేజ్ సాలరీ ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ కంప్లీటెడ్ ఇయర్స్ సర్వీస్. 1/2 ఇంటూ 1/2 ఇంటూ సగటు జీతము అంటారు తెలుగులో, ఇంటూ పూర్తి అయిన సంవత్సరాలు. ఇక 1/2 అనేది అంతే గుర్తుపెట్టుకుంటాం. యావరేజ్ సాలరీ. హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద యావరేజ్ సాలరీ? సో సేమ్ టైప్ పాయింట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ లీవ్ సాలరీ ఆల్సో. గుర్తుందా? లీవ్స్ క్రెడిటెడ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇంటూ యావరేజ్ సాలరీ. అక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్పాను, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్పాను. అక్కడ యావరేజ్ ఎలా చేస్తామని చెప్పాను? ఇమ్మీడియట్లీ ప్రిసీడింగ్ టు రిటైర్మెంట్. ఏ డేట్ నుంచి అయితే రిటైర్మెంట్ అయినామో ఆ డేట్ నుంచే 10 నెలలు ఎంటకి పోవాలి అని చెప్పాను. ఇక్కడ అర్థమైంది పాయింట్. ఏ డేట్ రిటైర్మెంట్ అయినామో ఆ డేట్ నుంచే వెనక్కి 10 నెలలు వెళ్ళాలి అని చెప్పాను. రైట్? బట్ హియర్ పాయింట్ ఇస్ డిఫరెంట్. Here, how to average the salary means immediately preceding to retirement month to preceding 10 months salary. అర్థమైందా? అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 22nd February, ఇదే ఎగ్జాంపుల్ చేసినట్టు గుర్తుంది నాకు కూడా, 2022 రోజు రిటైర్ అయ్యిండు అంటే ఏం చెప్తాను? మే 23rd 2021 నుంచి, ఇదే కదా, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, మే కాదు, ఏప్రిల్ 2021 23rd ఏప్రిల్ నుంచి. ఓకేనా?
22nd ఫిబ్రవరి 2022 దాకా ఉన్న పీరియడ్ యొక్క సాలరీకి యావరేజ్ కట్టాలి అని అక్కడ చెప్పారు. అర్థమైంది? ఇమ్మీడియట్లీ ప్రిసీడింగ్ టు రిటైర్మెంట్ 10 మంత్స్ సాలరీకి యావరేజ్ కట్టండి అని అక్కడ చెప్పారు. ఇక్కడ ఏం చెప్పారు అంటే ఇలాగా ఇమ్మీడియట్లీ ప్రిసైడింగ్ టు ద రిటైర్మెంట్ మంత్. ఓకేనా? ఇమ్మీడియట్లీ ప్రిసీడింగ్ టు రిటైర్మెంట్ మంత్ టు బిఫోర్ 10 మంత్స్ సాలరీ అని ఇక్కడ చెప్పారు. అంటే ఈ డేట్ నుంచి వెనక్కి పోవద్దు. రిటైర్మెంట్ అయిన మంత్ యొక్క అంతకంటే ముందున్న నెల నుండి 10 నెలల జీతం. సో ఇమ్మీడియట్లీ ప్రిసీడింగ్ టు రిటైర్మెంట్ మంత్ ఇస్ జనవరి. ఓకేనా? దట్ మీన్స్ ఏప్రిల్. ఓకేనా? ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, మార్చ్ 1st 2021 నుంచి జనవరి 31st 2022 దాకా ఉన్న పీరియడ్ కి మనం యావరేజ్ పెట్టాలి. రిటైర్మెంట్ అయిందేమో 22nd ఫిబ్రవరి. 22nd ఫిబ్రవరి నుంచి ఎండకి 10 నెలలు భూమిడ. రిటైర్మెంట్ అయిన మంత్ యొక్క ముందున్న నెల నుండి ఇమ్మీడియట్లీ ప్రిసీడింగ్ టు ద రిటైర్మెంట్ మంత్ టు ప్రిసీడింగ్ 10 మంత్స్. ఏ నెలలో రిటైర్మెంట్ అయినాము? ఫిబ్రవరి నెలలో. అంతకంటే ముందున్న నెల ఏది? జనవరి. సో ఇక్కడ నుంచి 10 నెలలు ఎంటర్ పోవాలి. అంటే మార్చ్ 1st 2021 టు జనవరి 31st 2022. This period is called 10 months period. But in the case of leave salary, this period is called 10 months. Leave salary లో ఎలా తీసుకోవాలి? ఇది గ్రాట్యుటీ యాక్ట్ నాట్ కవర్డ్ అయితే ఈ నెలల జీతానికి మనం యావరేజ్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సాలరీ అగైన్ హియర్? Here I explained how many months, how to consider, I explained here. So now what is the meaning of salary? Here meaning of salary is basic pay plus DA with retirement benefit plus fixed percentage of commission and turnover. This is the meaning of salary. ఇక్కడ సాలరీ అంటే ఏమంటున్నాడు అంటే మూల వేతనము, కరువు భత్యం, విరమణలో భాగము, అమ్మకాలపై స్థిర కమిషన్. మీన్స్ లైక్ దట్ హెచ్ఆర్ఏ సాలరీ, లైక్ దట్ సాలరీ, లీవ్ సాలరీ ఇక్కడ కూడా ఇలాగే తీసుకుంటాం. అర్థమైన పాయింట్. ఇక్కడ బేసిక్ పే, డిఏ విత్ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్, fixed percentage of commission on turnover. But in the case of gratuity act covered employees, salary means different. Basic pay plus DA. When salary, in the case of gratuity act not covered employees, salary means basic pay, DA with retirement benefit, fixed percentage of commission on turnover. This is the meaning of salary. 1/2 గుర్తుపెట్టుకుంటాం. సగటు ఎలా చేయాలి? ఏ నెలలో అయితే రిటైర్మెంట్ అయినామో అంతకంటే ముందున్న నెల నుండి 10 నెలల జీతానికి సగటు కట్టాలి. మనం ఇక్కడ రిటైర్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాను. ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం రిటైర్మెంట్ అయింది ఎప్పుడు? 22nd ఫిబ్రవరి 2022 నాడు రిటైర్మెంట్ అయ్యాం. కానీ ప్రిసీడింగ్ 10 మంత్స్ ఎప్పటి నుంచి తీసుకోవాలి? ఏ నెలలో రిటైర్ అయినామో అంతకంటే ముందు ఉన్న నెల నుండి. అంటే జనవరి 31st 2022 నుంచి అంతకంటే ముందున్నాయి అంటే మార్చ్ 1st 2021 టు 31st January 2022. ఇట్ ఈస్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 10 మంత్స్. ఇన్ని నెలల జీతానికి సగటు కట్టాలి. లీవ్ సాలరీలో అయితే ఏ డేట్న రిటైర్మెంట్ అవుతామో ఆ డేట్ నుంచే వెనక్కి పోవాలి. రెండింటిలో డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా? అందుకు ఇక్కడ జర బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అనే పాయింట్ స్ట్రెస్ చేయండి. నెక్స్ట్ పాయింట్, వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్? నంబర్ ఆఫ్ కంప్లీటెడ్ ఇయర్స్ సర్వీస్. Number of completed years of service. Suppose employee rendered here 35 years, 11 months, 29 days. Then also treated as a 35 years, not 36. అందుకే అక్కడ నేను రాసేటప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ కంప్లీటెడ్ అని రాయలేదు ఇంతకుముందు పాయింట్లో. నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ సర్వీస్ అనే పాయింట్ రాశాను. కానీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి చాలా క్లియర్గా రాశాను నంబర్ ఆఫ్ కంప్లీటెడ్ ఇయర్స్ సర్వీస్. పూర్తి అయిన సంవత్సరాలని మాత్రమే లెక్కలోకి తీసుకోవాలి. 35 years, 11 months, 29 days అయినా సరే 35 అనే తీసుకోవాలి. కానీ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్ కవర్ అయితే మోర్ దాన్ 6 months, treated as 1 year. But in this case, only completed years of service you consider. Suppose any fraction of the year is given, ignore that fraction. Right? This is about point number 1. Point number 2 and 3 as it is same again. Point number 2 and 3 is again as it is the same. Right? 1/2
ఇంటూ యావరేజ్ సాలరీ ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ కంప్లీటెడ్ ఇయర్స్ సర్వీస్. అంటే దీని ప్రకారం మనకు ఇండియన్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ అనేది ఎంత డిఫరెంట్గా ఉందో ఒకసారి ఆలోచించాలి. ఎంత కేర్ఫుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక్కొక్క పాయింట్ని ఆలోచించండి. అర్థమైందా? మన ఇండియన్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ అనేది అంత డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. జస్ట్ చూడండి, ఇక్కడ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్ కవర్ అయితే ఒకలాగా, కవర్ కాకపోతే ఒకలాగా. కవర్ అయితే ఏమో 15/26 అంట, లాస్ట్ డ్రాయింగ్ సాలరీ తీసుకోమన్నాడు, మళ్ళీ నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ సర్వీస్ అన్న. అదే గ్రాట్యుటీ యాక్ట్ కవర్ కాకపోయేసరికి 1/2 తీసుకోమంటాడు. ఓకేనా? మరి యావరేజ్ సాలరీ అంటే యావరేజ్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ వేరు, మన లీవ్ సాలరీలో వేరు. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమో నంబర్ ఆఫ్ కంప్లీటెడ్ ఇయర్స్ తీసుకోమని అంట. మనం ఎంత పర్ఫెక్ట్గా చదివినా ఎగ్జామ్లో పోయేసరికి ఈ అమ్మాయి ఇదేమో ఉండేరా. శాలరీ వచ్చేసరికి మళ్ళీ బేసిక్ పే డిఏ ఉండేనా లేకపోతే బేసిక్ పే ప్లస్ డిఏ ఉండేనా అనే డైలామా వస్తుంది. ఇంత డైలామా మనం ఉండొద్దు అంటే ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలో లెక్కేస్తాం. అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నప్పుడే మనం డైలామాలో లేకుండా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. ఒకవేళ మీరు దీని పాయింట్ దీన్ని గుర్తుపెట్టుకున్నా, దాని పాయింట్ దీన్ని, ఇదంతా యాజిటీస్గా గుర్తుపెట్టుకున్నారు. కానీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమైందంటే నంబర్ ఆఫ్ కంప్లీటెడ్ ఇయర్స్ ప్లేస్లో మీరు నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ సర్వీస్ రాసి మొత్తం ఆన్సర్ కరెక్ట్గా ఇక్కడే తీసుకోవాలి, కంప్లీట్ అయితేనే తీసుకోవాలి. అర్థమైన పాయింట్. అక్కడనేమో 15/26 తీసుకోవాలి, ఇక్కడ 1/2 తీసుకోవాలి. కాబట్టి ప్రతి పాయింట్ టు పాయింట్ పర్ఫెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకుంటేనే మనం ఈజీగా అప్లికేషన్ చేయగలం. ఒకవేళ మీరు పర్ఫెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోకపోతే ఎగ్జామ్లో లెక్క చేసేటప్పుడు అంటే అప్లై చేసేటప్పుడు మనం డైలమాలో పడతాం. కాబట్టి డైలమాలో పడకుండా ఉండాలంటే ప్రతి పాయింట్ పర్ఫెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రైట్? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ గ్రాట్యుటీ. రైట్? సో నెక్స్ట్ పాయింట్స్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నెక్స్ట్.